का क्या कहना। ओम शांति। 2 जुलाई 24 मधुर महावाक्य। मिठे बाबा कहे मिठे बच्चे, तुमे माने बाबा को मने पकाई पाप को दग्ध करिवा पाई एठाकू आसीछ। सेथिपाई तुमर बुद्धि जोग निष्फल न जाऊ। एथिप्रति पूरा ध्यान देवाकू हेब। प्रश्न, क्यों एक सूक्ष्म विकार मध्य अंतिम समय रे विपद सृष्टि करि देई थाए। उत्तर, जदि सूक्ष्म रे मध्य लोभ रूपक विकार थिबो, लोभर वशीभूत होई कौनसी जिनिस निज पाखरे अधिक ठूल करी रखिथिबो, तेबे ताही अंतिम समय रे विपद सृष्टि करिबो एवं बारंबार मने पड़िबो। सेथिपाई बाबा कहउछन्ती, पिला माने निज पाखरे किछि भी रख नाही। तुमको समस्त संकल्प को मध्य समाप्त करी बाबांको स्मृति रे रहिबार अभ्यास करिबाकू हेबो। सेथिपाई देही अभिमानी हेबाकू अभ्यास कर। ओम शांति। बाबा पिला मानकू प्रत्येक दिन मने पकाई देउछन्ती, पिला माने देही अभिमानी हुओ, काहेकि ना बुद्धि इयाडे सियाडे चली जाउछि। अज्ञान काल रे मध्य कथावार्ता शुणिले बुद्धि बाहरे एणे तेणे घूरी बुली थाए। सेही भली एठारे मध्य बुद्धि बाहर को चली जाई थाए। सेथिपाई बाबा सबुबेले कहउछन्ती, देही अभिमानी हुओ। सन्यासी माने तो कहि थांती, आमे जहा शुणाउछु ताहा उपरे ध्यान दियो, धारणा कर। जो सबु शास्त्र आदि शुणाउछु सेही वचन को ध्यान रे रख। एठारे तो बाबा आत्मा मानकू बुझाउछन्ती, तुमे सब विद्यार्थी माने देही अभिमानी होई बस। शिव बाबा पाठ पढ़ाइबा पई आसुछन्ती। एइभଳି कौनसी कॉलेज नथिबो जेउठारे भाबिबे जे एठाकू शिव बाबा पाठ पढ़ाइबाकू आसुछन्ती। पुरुष उत्तम संगम जुगरे ही एइभଳି स्कूल हेबा दरकार। एठारे तुमे विद्यार्थी बसिछ एवं एक कथा मध्य जानिछ जे परमपिता परमात्मा आमको पाठ पढ़ाइबा पई आसिछन्ती। शिव बाबा आमको पाठ पढ़ाइबा पई आसुछन्ती। बाबा प्रथमे प्रथमे यही कथा बुझाउछन्ती जे तुमको पवित्र हेबाकू पड़िबो। तेणु मते मने पकाओ, किंतु माया बारंबार भुलाई देउछि। सेथिपाई बाबा सावधान करुछन्ती, जेते बेले भी काहाकू बुझाउछ तेबे प्रथमे प्रथमे यही कथा बुझाओ जे भगवान किए। भगवान जे कि पतित पावन दुख हर्ता सुख करता, से केउठारे अछन्ती तांकु तो समस्ते मने पकाउछन्ती। जेतेबेले कौनसी विपद आसे सेतेबेले कहन्ती, हे भगवान दया कर। जदि काहाकू बंचाइबार थिबो तेबे भी कहन्ती, हे भगवान ओ गॉड आमको दुखरु उद्धार कर। दुख तो समस्तंकर रहिछि। ए कथा मध्य पक्का जानिछ जे सत्य युग को सुखधाम कहा जाउछि, कली युग को दुखधाम कहा जाउछि। ए कथा तुमे माने भल भावरे जानिछ, तथापि भी माया भुलाई देउछि। जोगरे बसाइबार प्रथा मध्य ड्रामा रे रहिछि। काहेकि ना अनेक अछन्ती जो माने कि सारा दिन भितरे थरे हेले भी बाबा को मने पकाउ नाहंती, गोटिए मिनिट मध्य बाबा को मने पकाउ नाहंती। तेणु मन पकाई देबा पाई एठारे जोगर बसाउछन्ती। जोग करिबार उपाय मध्य बाबा बताउछन्ती, जहा द्वारा ताहा पक्का होई जीव। बाबांगर स्मृति द्वारा ही आमको सत्य प्रदान हेबार अछि। सत्य प्रदान हेबा पाई बाबा फास्ट क्लास उपाय बताउछन्ती। एकमात्र बाबा ही पतित पावन अटन्ती, जे कि आसी पावन हेबार उपाय बताउछन्ती। एठारे तुमे सेतेबेले शांति रे बसुछ जेतेबेले कि बाबा का सहित तुमर जोग रहुछि। जदि बुद्धिर जोग इयाडे सियाडे जाउछि तेबे शांत हुओ। तुमे अशांत होइछ, तेणु जेतिकी समय इयाडे सियाडे बुद्धि जोग गला सेतिकी समय निष्फल हैला। काहेकि ना ଏହା द्वारा तो पाप कटिला नाही। दुनिया एक कथा जानी नहीं जे पाप किपरि भस्म हुए। यह बहुत सूक्ष्म कथा अटे। बाबा कहउछन्ती, तुमे मते मने पकाओ। जेतिकी समय तुमर बुद्धि रे संजोग मो सहित रहिछि सेतिकी समय तुमर सफल हैला।
ଯଦି ଟିକିଏ ବି ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଗଲା ତେବେ ସେହି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହେଲା, ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ବାବାଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରହିଛି ନା କି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଯଦି ମନେ ନ ପକାଇବ ତେବେ ତାହା ନିଷ୍ଫଳ ହେଲା। ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ଜଲ୍ଦି ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଏହିଭଳି ଅଭ୍ୟାସରେ ପଡ଼ିଯିବ ଏବଂ ଏହିଭଳି ହୋଇଚାଲିବ। ଆତ୍ମା ଏହି ଜନ୍ମର ପାପକୁ ତ ଜାଣିଛି। ଯଦିଓ କେହି କେହି କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମନେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି 3-4 ବର୍ଷରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସବୁ କଥା ମନେ ରହିଥାଏ। ଆରମ୍ଭରୁ ଏତେ ପାପ ହୋଇନଥାଏ ଯେତିକି ପରେ ହୋଇଥାଏ। ଦିନକୁ ଦିନ ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ତ୍ରେତା ଯୁଗରେ 2 କଳା କମ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର 2 କଳା କେତେ ଦିନରେ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ଧୀରେ ଧୀରେ କମ୍ ହୋଇ ଚାଲିଥାଏ। ପୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ 16 କଳା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କୁହନ୍ତି ନାହିଁ। ଚନ୍ଦ୍ରମାର ତ ଗୋଟିଏ ମାସର କଥା, କିନ୍ତୁ ଏହା ତ ଗୋଟିଏ କଳ୍ପର କଥା। ଦିନକୁ ଦିନ ତଳକୁ ଖସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ଉପରକୁ ଚଢ଼ିପାରିବେ। ପୁଣି ସେଠାରେ ଉପରକୁ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ସତ୍ୟଯୁଗ ପରେ ପୁଣି ତଳକୁ ଖସିବାକୁ ହେବ। ଯଦି ସତ୍ୟଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ତେବେ ଆଉ ତଳକୁ ଖସିବ ହିଁ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି, ତଳକୁ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପୁଣି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ଉପାୟ ମଧ୍ୟ ବାବା ହିଁ ବତାଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ଆମକୁ ଉପରକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ବାବା ଆସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି କି ଏବେ ଆରୋହଣ କଳା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଆମକୁ ପୁଣି ନିଜର ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ଏବେ ସୁଖଧାମକୁ ଯିବାକୁ ହେବ। ତେଣୁ ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ମୋତେ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ ହୋଇଯିବ। ତୁମେ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ନିଆରା ଅଟ। ବୈକୁଣ୍ଠ ମଧ୍ୟ ଦୁନିଆ ଠାରୁ ବିଲକୁଲ ଅଲଗା ଅଟେ। ଏଠାରେ ବୈକୁଣ୍ଠ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଏବେ ନାହିଁ। କଳ୍ପର ଆୟୁଷ ଲମ୍ବା କରି ଦେଇଥିବାରୁ ଏକଦମ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ତ ବୈକୁଣ୍ଠ ବହୁତ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇଥିବାରୁ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହେଉଛି। ବାକି ଅଳ୍ପ ସମୟ ଅଛି। କେବଳ ଯୋଗର ହିଁ ଅଭାବ ରହିଥିବାରୁ ଭାବୁଛନ୍ତି ଏବେ ସମୟ ବହୁତ ଅଛି। ଯେତିକି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା କଥା ସେତିକି ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଉଛ। ଯଦି କାହାକୁ ସନ୍ଦେଶ ନ ଦେଉଛ ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ତୁମେ ସେବା କରୁନାହଁ। ସାରି ଦୁନିଆରେ ତ ସନ୍ଦେଶ ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ହେବ ଯେ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋତେ ମନେ ପକାଅ। ଗୀତା ପାଠୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏକମାତ୍ର ଗୀତା ଶାସ୍ତ୍ରରେ ହିଁ ଏହି ମହାବାକ୍ୟ ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ସେଥିରେ କୃଷ୍ଣ ଭଗବାନ ବାଚ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ କାହାକୁ ମନେ ପକାଇବେ? ଯଦିଓ ଶିବଙ୍କର ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଯଥାର୍ଥ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କି ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମକୁ ମିଳୁଛି ଈଶ୍ୱରୀୟ ମତ, ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା ମାନବ ମତ। ଉଭୟ ମତ ମଧ୍ୟରେ ରାତି ଦିନର ଫରକ ରହିଛି। ମାନବ ମତ କହୁଛି ଯେ ଈଶ୍ୱର ସର୍ବବ୍ୟାପୀ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମତ କହୁଛି ନା, ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆସିଛି ସ୍ୱର୍ଗର ସ୍ଥାପନା କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଏହା ନର୍କ ଅଟେ। ଏଠାରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାରର ପ୍ରବେଶତା ହୋଇଛି। ଦୁନିଆ ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ତ ମୁଁ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଆସୁଛି। ଯେଉଁମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ତ ବିକାର ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ରାବଣର 10ଟି ମୁଣ୍ଡ ଥିବାରୁ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ନା, ଏହିଭଳି କେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ରାବଣର ସୃଷ୍ଟି ନିର୍ବିକାରୀ ଅଟେ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏବେ ରାବଣ ରାଜ୍ୟ ଚାଲିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ 5 ବିକାର ରହିଛି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରାମ ରାଜ୍ୟ ହେବ। ତେଣୁ ସେଠାରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ବିକାର ରହିବ ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟମାନେ କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଶରୀର କେତେ ଦୁଃଖୀ ହୋଇଯାଉଛି। ଏହା ହେଲା ଦୁଃଖଧାମ। ସୁଖଧାମରେ ତ ଶାରୀରିକ ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ କେତେ ଡାକ୍ତରଖାନା ସବୁ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସ୍ୱର୍ଗ କହିବା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେବ। ତେବେ ଏକଥା ନିଜେ ବୁଝି ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବାକୁ ହେବ।
କିନ୍ତୁ ସେ ପାଠପଢ଼ାରେ କାହାକୁ ବୁଝାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନଥାଏ। ପରୀକ୍ଷାରେ ପାସ୍ କଲେ ଏବଂ ଚାକିରି ମିଳିଗଲା। ଏଠାରେ ତ ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। କ'ଣ କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବା ହିଁ ଦେବେ? ଯିଏ ପାଠପଢ଼ାରେ ବହୁତ ପ୍ରବୀଣ ହୋଇଥାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକ କୁହାଯାଇଥାଏ। କମ୍ ପ୍ରବୀଣ ହେଲେ ଛାତ୍ର ବୋଲି କୁହାଯିବ। ତୁମକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ପଚାରିବା ଦରକାର ଯେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଜାଣିଛ? ସିଏ ତ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ମୂଳ କଥା ହେଲା ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦେବା, କାରଣ ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଭଗବାନ ହିଁ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପବିତ୍ର କରିଥାନ୍ତି। ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦିନେ ପବିତ୍ର ଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ଭାରତ ହିଁ ଥିଲା। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଧର୍ମର ଆତ୍ମାମାନେ ଏହିଭଳି କହିପାରିବେ ନାହିଁ ଯେ ଆମେ ନୂଆ ଦୁନିଆକୁ ଆସୁଛୁ। ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆମମାନଙ୍କ ଆଗରୁ ଅନ୍ୟ କେହି ଏଠାକୁ ଆସିକରି ଯାଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କାହାର ଶରୀରରେ ଆସିବେ, ତେବେ ତାଙ୍କ ଆଗରୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେହି ଥିଲେ। ବାବା ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛି। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଶିବ ବାବା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଆରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦରକାର ନା, ନଚେତ ବ୍ରାହ୍ମଣ କେଉଁଠାରୁ ଆସିବେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ସୃଷ୍ଟି ହେବେ ନା। ଆଚ୍ଛା, ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି କେବେ ଶୁଣିଛ? ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆଦି ପିତା, ତାଙ୍କର ସାକାର ପିତା କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯଦି ପଚାରିବ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା କିଏ, ତେବେ କେହି କହିପାରିବେ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ତ ଗାୟନ ରହିଛି ନା, ଇଏ ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେପରି ନିରାକାର ଶିବ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପିତାଙ୍କର ପରିଚୟ ଦିଅ। ପୁଣି ସାକାର ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପିତା କିଏ କୁହ? ଶିବ ବାବାଙ୍କୁ ତ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏହି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ପୋଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି, କହିବେ ଯେ ଏହାକୁ ଶିବ ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଶିବ ବାବା ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି କୁହାଯିବ ନାହିଁ। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ ହେଉଛନ୍ତି, ପୋଷ୍ୟ ତ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଶଙ୍କରଙ୍କର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ତାଙ୍କର କୌଣସି ପାର୍ଟ ନାହିଁ। ବ୍ରହ୍ମା ହିଁ ବିଷ୍ଣୁ, ବିଷ୍ଣୁ ହିଁ ବ୍ରହ୍ମା, ଏହା ହିଁ ହେଉଛି 84 ଜନ୍ମର ଚକ୍ର। ଶଙ୍କରଙ୍କର ପୁଣି କେଉଁଠାରୁ ଆସିଲେ? ତାଙ୍କର ରଚନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ତାଙ୍କର ରଚନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ବାବାଙ୍କର ତ ରଚନା ରହିଛି। ସେ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପିତା, ପୁଣି ସବୁ ମନୁଷ୍ୟମାନେ ହେଲେ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ରଚନା। ଶଙ୍କରଙ୍କର ରଚନା କେଉଁଠାରେ ଅଛି? ଶଙ୍କରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟ ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବାବା ଆସି ଏହିସବୁ କଥା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ତଥାପି ବି ପିଲାମାନେ ବାରମ୍ବାର ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି କ୍ରମାନୁସାରେ ରହିଛି ନା, ଯାହାଙ୍କର ଯେତିକି ବୁଦ୍ଧି ସେତିକି ସେମାନେ ଏହି ପାଠପଢ଼ାକୁ ଧାରଣ କରିପାରିବେ। ଏହା ହେଲା ବେହେଦର ପାଠପଢ଼ା। ପାଠପଢ଼ା ଅନୁସାରେ ହିଁ କ୍ରମାନୁସାରେ ସେଠାରେ ପଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ଯଦିଓ ପାଠପଢ଼ା ଗୋଟିଏ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେବା, କିନ୍ତୁ ଏହାଦ୍ୱାରା ବଂଶାବଳୀ ସ୍ଥାପନା ହେଉଛି ନା। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବା ଦରକାର ଯେ ସେଠାରେ ମୁଁ କେଉଁ ପଦ ପାଇବି। ରାଜା ହେବା ତ ବହୁତ ମେହନତର କାମ। ରାଜାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦାସଦାସୀ ମଧ୍ୟ ରହିବେ, ତେବେ କେଉଁମାନେ ଦାସଦାସୀ ହେବେ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ତୁମେମାନେ ଜାଣିଛ। ପୁରୁଷାର୍ଥର କ୍ରମାନୁସାରେ ସେଠାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦାସଦାସୀ ମିଳିବେ। ତେବେ ଏଇଭଳି ପାଠ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଯାହାକି ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ଦାସୀ ହେବେ। ତୁମକୁ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବା ପାଇଁ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବାକୁ ହେବ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଲେ ହିଁ ସଚ୍ଚା ଶାନ୍ତିର ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଟିକିଏ ବି ବୁଦ୍ଧି ଇଆଡ଼େ ସିଆଡ଼େ ଯିବ, ତେବେ ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ, ରୋଜଗାର ମଧ୍ୟ କମ୍ ହୋଇଯିବ, ସତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ବୁଝାଯାଇଛି ଯେ ହାତ ଦ୍ୱାରା କାମ କର, ମନରେ ସବୁବେଳେ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥାଅ। ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଭଲେ ଚଲାବୁଲା କର, କିନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତି ରହୁ। ଯଦି ବା ସାଥିରେ କେହି ଅଛନ୍ତି, ତେବେ ପରଚିନ୍ତନ ପରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏ କଥା ତ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ମନ ହିଁ ସାକ୍ଷୀ ଦେଇଥାଏ। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି, ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଭ୍ରମଣରେ ଯାଅ। ପାଦ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତ ଚିତ୍ତରେ ଭ୍ରମଣରେ ଯାଇଥାନ୍ତି। ତୁମେ ସାରା ସମୟ ତ ଜ୍ଞାନର କଥା ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଖକୁ ଶାନ୍ତ କରି
ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବା ଉଚିତ। ଯେପରି ଖାଇବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଖାଅ, ନିଜର ଚାଟ୍ ରଖ। ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ମଧ୍ୟ ନିଜର ଅନୁଭବ ଶୁଣାଇଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଉଛି, ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ବି କହୁଛି ଯେ ବାବା ମୁଁ ପୁରା ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ମୋର କାଶ ବନ୍ଦ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ସୁଗାର କମ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ନିଜେ ଯେଉଁ ମେହନତ କରୁଛି ତାହା ହିଁ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜେ ହିଁ ଭୁଲି ଯାଉଛି। ତେଣୁ କାଶ କିପରି କମ୍ ହେବ? ମୁଁ ଯେଉଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବାବାଙ୍କ ସହିତ ହେଉଛି ତାହା ସତ ସତ ଶୁଣାଉଛି। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ କହିଦେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ଶୁଣାଉନାହାନ୍ତି। ଲଜ୍ଜା ଆସୁଛି। ଝାଡ଼ୁ କରୁଥାଅ କିମ୍ବା ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିକରି କର, ତେବେ ଶକ୍ତି ମିଳିବ। ଏହିଭଳି ଉପାୟ ବାହାର କରିବା ଦରକାର। ଏହାଦ୍ୱାରା ତୁମର ହିଁ କଲ୍ୟାଣ ହେବ ଏବଂ ଅନ୍ୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତୁମ ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହେବେ। ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ନା। ତୁମେ ଯେତେ ଅଧିକ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ ସେତେ ବାତାବରଣ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଡ୍ରାମାନୁସାରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ଯୋଗ ରୂପୀ ଯାତ୍ରା ତ ବହୁତ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଅଟେ। ଏଥିରେ ମିଛ କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତୁମେ ସଚ୍ଚା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟ, ତେଣୁ ତୁମକୁ ସଚ୍ଚା ହୋଇ ଚାଲିବାକୁ ହେବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ କିଛି ମିଳୁଛି, ତୁମକୁ ବିଶ୍ୱର ବାସା ହିଁ ମିଳୁଛି। ପୁଣି ଲୋଭର ବଶବର୍ତ୍ତୀ ହୋଇ 10-20 ଶାଢ଼ୀ ଆଦି କାହିଁକି ଏକାଠି କରୁଛ? ଯଦି ବହୁତ ଜିନିଷ ଏକତ୍ର କରି ରଖିବ ତେବେ ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ସେସବୁ ମନେ ପଡ଼ିବ। ସେଇଥିପାଇଁ ଉଦାହରଣ ଦେଉଛନ୍ତି, ଜଣେ ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀକୁ କହିଲେ ଯେ ଏଠି ଲାଠି ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନଚେତ୍ ଏହା ବି ମନେ ପଡ଼ିବ। କିଛି ବି ମନେ ରହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନଚେତ୍ ନିଜେ ନିଜ ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ମିଛ କହିବା ଦ୍ୱାରା 100 ଗୁଣା ପାପ ହୋଇଥାଏ। ଶିବ ବାବାଙ୍କର ଭଣ୍ଡାର ତ ସଦା ସର୍ବଦା ଭରପୁର ରହିଥାଏ, ତେଣୁ ନିଜ ପାଖରେ ଅଧିକ ରଖିବା କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଯାହାଙ୍କର ଚୋରି ହୋଇଯାଏ ତାଙ୍କୁ ସବୁ କିଛି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ରାଜତ୍ୱ ମିଳୁଛି, ତେବେ କ'ଣ ବସ୍ତ୍ର ଆଦି ମିଳିବ ନାହିଁ? କେବଳ ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କାହିଁକି ନା ଅବଳାମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗ ସ୍ଥାପନାରେ ସହଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ପଇସା ଏଇଭଳି ବର୍ବାଦ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସେମାନେ ତୁମମାନଙ୍କର ପାଳନା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତୁମର କାମ ହେଲା ସେମାନଙ୍କର ପାଳନା କରିବା, ନଚେତ୍ 100 ଗୁଣା ପାପ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ଚଢ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲା ଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1. ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ବସିବା ସମୟରେ ଟିକିଏ ବି ବୁଦ୍ଧି ଏଣେ ତେଣେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ସଦା ସର୍ବଦା ରୋଜଗାର ଜମା ହେଉଥାଉ। ତୁମର ସ୍ମୃତି ଏଭଳି ହେବା ଉଚିତ ଯାହାକି ଚତୁର୍ଦିଗ ନିସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଯାଉ। 2. ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିବା ପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ଚଲାବୁଲା କରିବାକୁ ଯାଉଛ ସେତେବେଳେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ପରଚିନ୍ତନ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ମୁଖକୁ ମୌନ ରଖି ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବାର ପ୍ରତିଯୋଗିତା କରିବାକୁ ହେବ। ଭୋଜନ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଖାଇବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ, ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ହୋଇ ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଜାଲକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଭବ। ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଧିକାଂଶ ପିଲା ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପକୁ ନିଜେ ହିଁ ଜାଗ୍ରତ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ଜାଣେ ହେବ କି ନ ହେବ, କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକ ହିଁ ପାଚେରୀ ଭଳି ସମ୍ମୁଖରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଉଛି ଏବଂ ସଫଳତା ସେହି ପାଚେରୀ ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ମାୟା ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପର ଜାଲ ବିଛାଇ ଦେଉଛି ଏବଂ ପିଲାମାନେ ସେଥିରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ଆତ୍ମା ଅଟେ। ସଫଳତା ମୋର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧି ଅଧିକାର ଅଟେ। ଏହି ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ବଳ ସଂକଳ୍ପ ଗୁଡ଼ିକୁ ସମାପ୍ତ କର। ସ୍ଲୋଗାନ,
ଯଦି ତୁମର ତୃତୀୟ ଜ୍ୱାଳାମୁଖୀ ନେତ୍ର ସର୍ବଦା ଖୋଲା ରହିବ ତେବେ ମାୟା ଶକ୍ତିହୀନ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। हमने प्यार वो पाया जो दुनिया पा नहीं ଆଜି ମୋର ଏଥିରୁ 3 ସମାନ। ମୁଁ ସଫଳତା ସମ୍ପନ୍ନ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମା ଅଟେ, ମୁଁ ଲୋଭମୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ଅଟେ।